हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। केम छो विद्यार्थी मित्रों? तो सौ प्रथम तो आप सबनो खूब खूब आभार। घणा बधा लोकोनो प्रोत्साहन मने मळी रह्यो छे। चेनलने घणा बधा लोको सब्सक्राइब करी रह्या छे, शेर करी रह्या छे अने बाळको सुधी पहोंचाडी रह्या छे। बदल आप सबनो खूब खूब आभार। विद्यार्थी मित्रों, आपणे अगाऊ प्रेझન્ટ टेन्स भणी गया, पास्ट टेन्स भणी गया अने आजे आपणे फ्यूचर टेन्स भणवा जई रह्या छे। અને જે લોકો નવા જોડાઈ રહ્યા છે એ વિદ્યાર્થી અથવા તો મોટા વડીલો મિત્રો શિક્ષકોને વિનંતી કે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરે, શેર, લાઇક, કોમેન્ટ કરે અને લિંક નીચે આપેલી છે અગાઉ જે આપણે ભણી ગયા છે ટેન્સીસ અને ચેન્જ ધ વોઇસની। તો આજે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો ફ્યુચર ટેન્સ વિશે ભણીશું, ભવિષ્યકાળ। તો ભવિષ્યકાળની અંદર સૌપ્રથમ આપણે પહેલા સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ વિશે ભણીશું। सिंपल फ्यूचर टेन्स, बराबर। सिंपल फ्यूचर टेन्स शू है? तो सिंपल फ्यूचर टेन्स एटले सादो भविष्यकाळ। सादो भविष्यकाळ, सादो भविष्यकाळ एटले शू? तो एनो उपयोग आपणे समजी लईए। एनो उपयोग शू छे? तो भविष्यमां थनारी क्रियाओ बतावे छे। भविष्यमां थनारी क्रियाओ बतावे छे। एवी क्रियाओ के जे क्रियाओ चालू नहीं होय, एवी क्रियाओ के जे भविष्यमां पूर्ण थई न चूकी होय, एवी जे क्रियाओ छे एने सादा भविष्यकाळमां लखाय। चलो उदाहरणथी समजीए। तो पहेलो उदाहरण लईए आपणे। हूँ आवतीकाले अमदावाद जईश, बराबर। तो आ वाक्य जे छे ए गुजरातीमां कया काळमां छे आपणने केवी रीते खबर पड़े? सो सिम्पल। अगर जईश आप्युं छे, गयो हतो एवुं होय तो भूतकाळमां थई जाय। हूँ अमदावाद जऊं छुं तो ए सादा वर्तमान काळमां थई जाय। हूँ अमदावाद जई रह्यो छुं एवुं होय तो चालू वर्तमान काळमां थाय। तो टूंकमां भविष्यकाळनो ज्यारे सेंटेन्स होय त्यारे जईश, आवीश, मळीश शब्दनो जनरली प्रयोग थतो होय छे गुजराती भाषामां, बराबर। हवे आ ज वस्तुने आपणे इंग्लिशमां लखवानी छे, बोलवानी छे અને ખાસ કરીને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં, કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સમાં, પોલીસ હોય, તલાટી હોય, બધી જગ્યાએ અંગ્રેજીના 10-12 પ્રશ્નો તો આવતા જ હોય છે અને મેક્સિમમ પ્રશ્નો જે છે એ ટેન્સ બેઝ હોય છે। તો આપણે એને સારી રીતે પાકા કરી લઈશું। ઓકે, તો કોઈ પણ વાક્ય રચના લખવાની હોય અંગ્રેજીમાં તો પહેલું કર્તા લખાય, જે અગાઉના ટેન્સીસમાં આપણે ભણી ગયા છે। પહેલાં કર્તા લખવાનો છે। કર્તા કોને કહેવાય? क्रिया करनार जे छे एने कर्ता कहेवाय। कर्ताने इंग्लिशमां शुं कहेवाय? विद्यार्थी मित्रों, नवमाना मारा विद्यार्थी मित्रों केटलाकने नथी खबर होती एटले एकदम नानामां नानुं बेઝિક पण कहेवानी मारी इच्छा थती होय छे। कर्ताने इंग्लिशमां शुं कहेवाय? सब्जेक्ट कहेवाय, बराबर। तो सब्जेक्ट कोण छे अहींया आगळ? आई। चलो आ फर्स्ट पोजीशन पर लखवानुं छे कर्ता। बीजो स्टेप शुं छे? बीजा नंबर पर शुं लखवानुं छे? तो विल लखवानुं छे। आई विल। चलो त्यार पछी क्रियापदनुं मूळ रूप। क्रियापदनुं मूळ रूप। क्रिया कई थाय छे अहींया आगळ? तो जवानी क्रिया थाय छे। जवुं एना माटे कयो शब्द छे? गो, बराबर। आई विल गो। चलो क्यां जवानी वात छे अने कदाच कर्म आपेलो होय तो कर्म लखवानो छे अने त्यार पछी अन्य शब्दो लखवाना छे, बराबर। कर्म आपेलो नथी तो अहीं आगळ मूळ रूप पछी सीधा अन्य शब्दों कोईक जग्या तरफ जवानी वात होय त्यारे टू शब्दोनो उपयोग करीए छीए आपणे। आई विल गो टू अहमदाबाद। अहमदाबाद। बाकी शुं रह्यो? आवतीकाले, तो यस्टरडे। और घणीवार विद्यार्थी मित्रों ज्यारे यस्टरडे के टुमोरो आपेलो होय तो आगळ लखीने पछी कॉमा अल्पविराम करी अने पछी सेंटेन्स लखीए तो पण चाली जाय। दाखला तरीके यस्टरडे अल्पविराम आई विल गो टू, सॉरी आवतीकाले छे ने एटले टुमोरो लखीशुं। सॉरी टुमोरो एटले आवतीकाले, बराबर। तो टुमोरो अल्पविराम आई विल गो टू अहमदाबाद। तो आ रीते आपणे लखी पण शकीए अने आ रीते पण बोली शकाय। हवे आ ज वाक्य जे छे ए विधान वाक्य छे अने आपणे प्रश्नार्थ वाक्यमां कोकने कहेवुं छे के तमे आवतीकाले क्यां जवाना छो? तो आवतीकाल एटले भविष्यमां थयो। तो भविष्यमां आपणे एने प्रश्न पूछवानो छे तो केवी रीते पूछी शकाय?
તો અગાઉના ટેન્સીસમાં આપણે જોઈ ગયા છે એ પ્રમાણે અહીંયા જે આપેલો શબ્દ છે એને ફર્સ્ટ પોઝિશન પર પહેલા ક્રમ પર મૂકવાનો છે અને અહીંયા આપેલા શબ્દને બીજા ક્રમ પર મૂકવાનો છે. પણ જ્યારે આઈ હોય તો આઈને આપણે યુમાં ફેરવી અને લખવાનો છે. તો શું થશે પ્રશ્ન? વિલ આઈનું શું થઈ જાય? યુ. વિલ યુ ગો ટુ અહમેદાબાદ ટુમોરો? શું તમે આવતીકાલે અમદાવાદ જશો? તો આ પ્રશ્નાર્થ વાક્ય થઈ ગયું. તો સ્પોકન ઇંગ્લિશમાં પણ આપણને ખૂબ જ ઉપયોગી છે કે જ્યારે કોઈક વ્યક્તિ બોલતી હોય વિલનો ઉપયોગ કર્યો તો આપણને તરત સ્ટ્રાઇક થવું જોઈએ કે મને ભવિષ્યકાળમાં પ્રશ્ન પૂછ્યો છે અને ફક્ત એ જે પ્રશ્ન પૂછેલો છે એનો એક જ શબ્દ આપણે આગળ પાછળ કરીને સામે ક્વિકલી જવાબ આપી શકીએ. બરાબર? ઓકે, તો આ પ્રશ્નાર્થ વાક્ય આ રીતે થાય. આ એની વાક્ય રચના છે સાદા ભવિષ્યકાળની. હવે ઘણીવાર WH શબ્દથી પ્રશ્ન પૂછાય કે જે આગળના ટેન્સીસમાં આપણે ભણી ગયા. લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, આ વિડીયોના નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન છે ત્યાં આગળ, તો એ જોઈ શકશો તમે. તો WH શબ્દો કયા છે? વોટ, વેન, હાઉ, વોટ, વિલ, વેર. બરાબર? તો એ શબ્દ હોય તો ક્યાં લખવાનો છે? તો વિલની પણ આગળ આપણે લખવાનો છે. આ વિલ આવ્યો ને અહીંયા આગળ આપણે લખવાનું છે. તો વેર આપણે લખીએ અહીંયા આગળ કે ભાઈ તમે આવતીકાલે ક્યાં જવાના છો એવું કહેવું છે મારે. તો પહેલાં વેર, પછી શું આવશે? વિલ. વેર વિલ યુ ગો ટુ, વેર વિલ યુ ગો ટુમોરો? આ આપણો જવાબ છે એટલે આપણે આને કાઢી નાખવાનો છે. પ્રશ્ન થઈ ગયો. વેર વિલ યુ ગો ટુમોરો? સામેવાળો વ્યક્તિ જવાબ શું આપશે? કે આઈ વિલ ગો ટુ અહમેદાબાદ ટુમોરો. ક્લિયર? તો અહીં આગળ સાદો ભવિષ્યકાળ આ રીતે લખાય, બોલાય. એક્ઝામમાં પણ આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે કે જ્યારે કરેક્શન એડિટિંગ ધ પેરેગ્રાફ આવે છે, ધોરણ 10ની અંદર આવે છે અને ધોરણ 11, 12ની અંદર આવે છે, અહીં આગળ આઈ વિલ વેન્ટ લખ્યું હોય, બરાબર? ક્રિયાપદ છે ગો, એનું ભૂતકાળ થાય વેન્ટ અને ભૂતકૃદંત શું થાય? ગોન થાય. બરાબર? તો જ્યારે આવું આપેલું હોય, વેન્ટ આપી દીધું હોય એટલે કે આ વિલની સાથે ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ લખાય પણ એની જગ્યાએ વેન્ટ આપ્યું હોય અને આપણે એને એડિટ એટલે કે એને સુધારીને લખવાનું છે તો આપણે શું સુધારવાનું છે? વેન્ટ લખેલું હોય એ ખોટું છે, એને સાચું કરવા માટે આપણે શું કરવું પડે? ગો લખવું પડે. બરાબર? કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સમાં પણ 3-4 આ રીતે આપણને ઓપ્શન્સ આપેલા હોય ABCD કે આની અંદર ક્રિયાપદનું રૂપ બદલી નાખ્યું હોય અથવા વિલની જગ્યાએ કંઈક બીજું નાખેલું હોય તો આપણને તરત ખ્યાલ આવવો જોઈએ. ઓકે, સાદો ભવિષ્યકાળ અહીં પૂર્ણ થાય છે. ચલો બીજો જે છે ચાલુ ભવિષ્યકાળ જોઈ લઈએ આપણે. ચાલુ ભવિષ્યકાળ. ચાલુ ભવિષ્યકાળ જે છે એટલે કે ભવિષ્યમાં ક્રિયા ચાલુ હશે. ભવિષ્યમાં ક્રિયા ચાલુ હશે તે બતાવવા માટે. બરાબર? ભવિષ્યમાં ક્રિયા ચાલુ હશે તો ઘણા બધા ઉદાહરણો છે. એક બે ઉદાહરણ મૌખિક હું બોલું ને એકાદ આપણે લખીશું પણ ખરા અહીં આગળ. તો હું ગાડી ચલાવી રહ્યો હોઈશ. બરાબર? આ ચાલુ ક્રિયા થઈ. ભવિષ્યની અંદર ક્રિયા કેવી છે? ચાલુ છે ભવિષ્યની અંદર. બરાબર? હું એક્ઝામમાં પેપર લખી રહ્યો હોઈશ. બરાબર? તો આમાંનું જે એક ઉદાહરણ લખી લઈએ આપણે કે હું આવતીકાલે ગાડી અથવા તો કાર ચલાવી રહ્યો હોઈશ. બરાબર? તો જુઓ, રહ્યો છે, રહી છે, પણ એ હોઈશ પાછળ શબ્દ આપેલો છે. આપણે ભણી ગયા એ પ્રમાણે હવે આ વાક્ય ગુજરાતીમાં આ રીતે લખાય. પણ જો આવું હોય કે હું ગાડી ચલાવું છું તો શામાં થયું બેટા? એ સાદા વર્તમાન કાળમાં થયું. એવું હોય કે હું ગાડી ચલાવી રહ્યો છું તો ક્રિયા ચાલુ છે વર્તમાનની એટલે ચાલુ વર્તમાન કાળમાં વાક્ય થયું. બરાબર? હવે એવું આપ્યું કે હું ગાડી ચલાવી રહ્યો હતો પાછળ શબ્દ આપ્યો છે એટલે ચાલુ ભૂતકાળમાં થયો. તો એ ખાસ આપણે સમજવાની જરૂર છે. ગુજરાતીમાં જે એનું અર્થઘટન છે એ આપણે સમજવું જ પડે તો જ આપણે એને અંગ્રેજીમાં સાચો ન્યાય આપી શકીએ. તો અહીં આગળ શું છે? હું આવતીકાલે કાર ચલાવી રહ્યો હોઈશ. ક્રિયા કેવી હશે?
ચાલુ હશે ભવિષ્યમાં. ચલો જવાબ જોઈએ, વાક્ય રચના જોઈ લઈએ કેવી રીતે લખાય. તો પહેલાં તો બધા જ કાળમાં આ રીતે જ લખાય. પહેલાં કર્તા લખવાનો છે, તો કર્તા કોણ છે? આઈ. બીજો સ્ટેપ શું છે? તો વિલ લખવું પડે. થોડુંક આનાથી આની અંદર થોડોક ચેન્જ છે. શું ચેન્જ છે? તો આની અંદર આપણે બે શબ્દો ઉમેરવાના છે. એક બી ઉમેરવાનો છે અને ક્રિયાપદ સાથે આઈએનજી લખવાનું છે. રાઈટ, આઈ વિલ બી એટલે અહીં બી લખી દઈએ. પછી ક્રિયાપદ અને એની સાથે આઈએનજી આપણે જોડવાનું છે ચાલુ ક્રિયા બતાવવા માટે. ક્રિયા કઈ થાય છે? ગાડી ચલાવવાની. એના માટે કયો શબ્દ છે? ડ્રાઇવિંગ. બરાબર, તો આઈ વિલ બી ડ્રાઇવિંગ અ કાર એટલે આ કર્મ લખ્યો. કઈ વસ્તુ ચલાવાઈ રહી છે? અ કાર. કર્મ વિશે આપણે વિસ્તૃતમાં એક્ટિવ પેસિવમાં ભણી ગયા છે. નીચે લિંક આપેલી છે, એ પણ આપ શ્રી જોઈ શકો છો. આઈ વિલ બી ડ્રાઇવિંગ અ કાર. બાકી શું રહ્યું આવતીકાલે? તો ટુમોરો. ચલો થઈ ગયું. આઈ વિલ બી ડ્રાઇવિંગ અ કાર ટુમોરો એટલે કે આવતીકાલે હું કાર ચલાવી રહ્યો હોઈશ. હવે આને આપણે પ્રશ્નાર્થ વાક્યમાં ફેરવવાનું હોય તો એઝ યુઝ્યુઅલ અને વેરી ઇઝી. તમને ખ્યાલ આવી જ ગયો હશે. હવે આને અહીંયા મૂકવાનું છે બેટા, આને અહીંયા મૂકવાનું છે. વધારે કશું ચેન્જ કરવાની જરૂર નથી. પણ શરત એક કે જ્યારે આઈ હોય, ફક્ત આઈની વાત કરું છું, આઈ હોય અને પ્રશ્નાર્થમાં ફેરવવાનો હોય તો આઈનું શું કરવાનું? યુ કરી દેવાનું છે. રાઈટ, તો અહીંયા આગળ આને પહેલું લખવાનું છે વિલ. આઈનું શું થઈ જશે? વિલ યુ. બાકી એઝ ઇટ ઇઝ વિલ યુ બી ડ્રાઇવિંગ અ કાર ટુમોરો? પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. બરાબર, કે શું તમે ગાડી ચલાવી રહ્યા હશો આવતીકાલે? આ પ્રશ્નાર્થ વાક્ય થઈ ગયો. સો સિમ્પલ. કોકને પૂછવાનું હોય સ્પોકન ઇંગ્લિશમાં, ખાસ તો કે આપણે ઇંગ્લિશમાં કોકને પૂછવાનો હોય તો આ રીતે આનું વાક્ય રચના બંધ બેસાડવી પડે. અને જ્યારે જવાબ આપણે આપતા હોઈએ તો આ શબ્દને અહીંયા મૂકીને સામેવાળાને તરત જ જવાબ આપણે આપી શકીએ છીએ. ઓકે, WS શબ્દ હોય તો એ બધા જ ટેન્સની અંદર આપણે જોઈ ગયા એ પ્રમાણે આના પહેલાં લખવાનો છે. બરાબર, મારે એમ કહેવું છે કે તમે શું કરી રહ્યા હશો આવતીકાલે, તો શું થાય? અહીંયા આગળ વોટ લખી દઈએ આપણે. ચલો, વોટ વિલ યુ બી ડ્રાઇવિંગ? અહીંયા આગળ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન, આ આપણો જવાબ છે એટલે આમાં મેં કાઢી નાખ્યો. વોટ વિલ યુ બી ડ્રાઇવિંગ? તો હું કહું કે આઈ વિલ બી ડ્રાઇવિંગ અ કાર ટુમોરો. ક્લિયર? સમજ પડી? ઓકે, તો અહીંયા આગળ ચાલુ ભવિષ્યકાળ આ રીતે લખાય. આ એની વાક્ય રચના છે. અને હવે આપણે આગળ જોઈએ અને પૂર્ણ કરીશું આજે ભવિષ્યકાળ. ચાલુ પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ. ચાલુ પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ લઈ લઈએ. ચાલુ પૂર્ણની બહુ જરૂર નહીં પડતી. પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ. પૂર્ણ ભવિષ્યકાળનો અર્થ શું છે? તો ઉપયોગ એનો છે, ઉપયોગ શું છે? ભવિષ્યમાં ક્રિયા પૂર્ણ થઈ ચૂકી હશે તે બતાવવા માટે. બરાબર, ભવિષ્યમાં ક્રિયા પૂર્ણ થઈ ચૂકી હશે તે બતાવવા માટે આનો ઉપયોગ થાય. તો ઉદાહરણથી આપણે સમજીએ કે આવતા વર્ષે તમે ધોરણ 10 પાસ કરી ચૂક્યા હશો. બરાબર, આવતા વર્ષે તમે ધોરણ 10 પાસ કરી ચૂક્યા હશો એટલે પાસ થવાની જે ક્રિયા છે આવતા વર્ષે એટલે કે ભવિષ્યમાં કેવી થઈ ગઈ હશે? પૂર્ણ થઈ ગઈ હશે. તો આવી જ્યારે વાક્ય રચના હોય તો એને શામાં લખાય? પૂર્ણ ભવિષ્યકાળમાં લખાય. ચલો, પૂર્ણ ભવિષ્યકાળની વાક્ય રચના જોઈએ. દર વખતની જેમ આની અંદર પણ આપણે શું કરવાનું છે? પહેલાં કર્તા લખવાનો છે. ચલો, કર્તા કોણ છે? તમે. એના માટે કયો વર્ડ છે? યુ. બરાબર, તો યુ ત્યાર પછી શું લખવાનું છે? કર્તા પછી વિલ લખવાનો છે. યુ વિલ. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ સ્ટેપ શું છે? ત્રીજા ક્રમ પર શું લખવાનું છે? હેવ લખવાનું છે. બરાબર, વર્તમાન કાળમાં આપણે ભણી ગયા પૂર્ણ વર્તમાન કાળમાં હેવ અથવા હેઝનો ઉપયોગ થાય છે. તો અહીંયા આગળ આપણે પૂર્ણ કાળ બતાવવા માટે શાનો ઉપયોગ કરવાનો છે? હેવ શબ્દ લખવાનો છે. યુ વિલ હેવ. પછી ક્રિયાપદનું ભૂત કૃદંત.
બરાબર. તો ક્રિયા કઈ થાય છે અહીં આગળ? પાસ કરવાની ક્રિયા થાય છે. તો પાસ, બરાબર, પાસ શબ્દ એ સાદા વર્તમાન કાળમાં પાસ, ભૂતકાળ એનું શું થઈ જાય? પાસ્ટ. અને પૂર્ણ ભૂતકાળ શું થાય? એ પણ પાસ્ટ થાય. બરાબર. તો અહીં શું થશે? યુ વિલ હેવ પાસ્ડ. ચલો ત્યાર પછી કર્મ લખવાનું છે. કઈ વસ્તુ પાસ કરવાની વાત છે? તો સ્ટાન્ડર્ડ 10th. સ્ટાન્ડર્ડ 10th. ચલો બાકી શું રહ્યું? જે અન્ય શબ્દો હોય એને લખવાના છે અહીંયા આગળ. અન્ય શબ્દોમાં બાકી શું રહ્યું? આવતા વર્ષે, તો નેક્સ્ટ યર. સ્પોકન ઇંગ્લિશમાં ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો અગાઉ મેં જણાવ્યું છે તમને એક ટેન્સમાં એ રીતે કે બેટા આની અંદર આવી રીતે ઇંગ્લિશ ના થાય. ગુજરાતી ભાષા અલગ છે, અંગ્રેજી ભાષા અલગ છે. નેક્સ્ટ યર, યુ, સ્ટાન્ડર્ડ 10th, પાસ, ડુ, ડુઈંગ, એવું કશું ના થાય. આપણે આને ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. દરેકે દરેક ઇંગ્લિશ શીખવા માટે, બોલવા માટે પ્રાયોરિટી એ છે કે આનું જે સ્ટ્રક્ચર છે, માળખું છે, વાક્ય રચના છે, એને આપણે ધ્યાનમાં રાખવી પડે અને એ પ્રમાણે શબ્દો ગોઠવવાના છે. અંગ્રેજી ભાષા અલગ છે, ગુજરાતી ભાષા અલગ છે. રાઈટ? ઓકે. તો અહીં આગળ આ વાક્ય રચના આની આ રીતે છે. હવે આનું પ્રશ્નાર્થ વાક્ય, તો દર વખતની જેમ આની અંદર પણ આપણે શું કરવાનું? જો આ વિલ છે એને ફર્સ્ટ પોઝિશન પર લખવાનું છે અને આને અહીંયા લખવાનું છે. બસ આટલું કરવાનું છે એટલે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય થઈ જાય. શું થશે? વિલ યુ હેવ પાસ્ડ સ્ટાન્ડર્ડ 10th નેક્સ્ટ યર? પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. WS શબ્દ હોય તો આની પણ આગળ આપણે WS શબ્દ અહીં જો લખ્યો ને એ રીતે લખવાનો છે. વોટ વિલ યુ હેવ પાસ્ડ, બરાબર, નેક્સ્ટ યર? તો જવાબ મળે કે યુ વિલ હેવ પાસ સ્ટાન્ડર્ડ 10th નેક્સ્ટ યર. તો અહીં આગળ વિદ્યાર્થી મિત્રો પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ પૂર્ણ થાય છે. પછી જે ચાલુ પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ છે બહુ રેરલી એનો ઉપયોગ થાય છે અને એની લગભગ જરૂરિયાત જણાતી નથી. એટલે આગળ આપણા ટેન્સીસ પૂરા થાય છે. પ્રેઝન્ટ, પાસ્ટ ટેન્સ અને ફ્યુચર ટેન્સ ત્રણ પૂરા થાય છે. હવે પછીના સેશનમાં આપણે જેટલા પણ કાળ આપણે ભણી ગયા છે એને એક્ઝામમાં કેવી રીતે પૂછાય છે, એની ખાલી જગ્યાની અંદર કેવી રીતે જવાબ લખવાનો છે, કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં આ ટેન્સ બેઝ પ્રશ્ન કેવી રીતે આવે છે એને આપણે સારી રીતે સમજીશું. એના માટે આપ સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો ચેનલને, જેથી કરીને નોટિફિકેશન આપણને મળી રહે. અને બધા જ ટેન્સની લિંક નીચે આપેલી છે. તદુપરાંત જે રિપોર્ટેડ સ્પીચ આપણે ભણવાનું છે, ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ જે છે એના માટે ટેન્સીસ ખૂબ જરૂરી છે. તો આનો એકવાર તમે સારી રીતે અભ્યાસ કરી લેજો અને ટૂંક સમયમાં આપણે ફરી પાછા મળીએ છીએ. રિપોર્ટેડ સ્પીચ અને ટેન્સના કેટલાક ક્વેશ્ચન્સના સોલ્યુશન્સ કેવી રીતે કરવાના એ આપણે સમજીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. થેન્ક યુ સો મચ એન્ડ ગુડ ડે.